keluarga, istri dan anak-anak kita, yang terkhusus kepada ayahanda almarhum Andi Sose bin Andi Liu, almarhumah Siti Hasna binti Muhammad Amin, almarhum Ismunari bin Fulan. Semoga dengan pembacaan munajat kita di malam Jumat ini semua bisa diberikan keberkahan dan kebaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi serta keluarganya, dan terkhusus pada Syahid Syuhada Karbala dan para sahabatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya daimal fadli ala al-bariyah. Ya basital yadaini bil atiyah. Ya sahibal mawahib saniyah. Salli ala Muhammadin wa ali khairil wara sadiyah. Waghfir lana ya Zal'ula fi azil asiyah. Ya daimal fadli ala al-bariyah. Ya basital yadaini bil
العتيا يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سبيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العتيا يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعافية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سديا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العتيا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وعدا لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل هدية أهدتها اللهم إني أتقرب إليك بذكري وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربي وأن تودعني شكرا وأن تلهمني ذكرا اللهم إني أسألك سؤال حال متذلل خاصي أن تسامحني وترحمني وتجعلني بجسمك واليا قانئا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من استدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانه ولا مكانه وهفيا مكروه وزهر عمرك وغلب قلوب وجرى ولا يمكن فرار من حكومتي اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجاوزت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاحشة
البلاء أكلتا وكم من إتسار وقيتا وكم من مكروه نفتا وكم من سناء جميل لست أهلا له نشرتا اللهم أجمع بلائي وأفرت بالسوء هادي وكسرت بي أعمالي وكادت بي أغلالي وهبسني النبي بعد آمالي وهدأتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي وأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تبدهني بها فيما اطلعت عليه من سري ولا تواجهني بعقوبات على ما عملت في حلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة سهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوبا إلهي وربي من لي غيره أسأله كشف ذنبي والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من كثير عدوي وغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد هدودي وخالفت بعد أوامري ولك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى
جرى علي في قضاء وألزمني حكمك وبلاء وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي منتظرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتي اللهم فقد عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساكي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ورقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغفيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدي وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبي وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء
عافيته ورحمته وليت سيري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوههم حرت لعظمتك ساجدا ولا سنتك بتوحيدك صادقا وبشكرك ماجدا وعلى قلوب طرفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعد إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذهلا ما هكذا الذنب ولا أهدرنا بفضلك يا كريم يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم نفسي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسور يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يهفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبه وانتقامك وسعتك وهذا ما لا تكون له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا أبدك الضعيف الذليل الحكيم المسكين المستكين يا إلهي وربي
وسيدي ومولاي بأي الأمور إليك أزكو ولما منها أدج وأبكي ليلي من عذابي وسلتي عن طول البلاء ومدتي ولئن سيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهلي بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائي فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقي وهبني صبرت على حرماني فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتي كيف أسكن في النار ورجائي أفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لألجن إليك بين أهلها دجيج الآمنين ولا أسرحن إليك سراح المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاكرين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا هادية المستغيثين يا هادية المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها
بمخالفتي وذاقت عذابها بمعصيتي وحبس بين أتباعها بجرمه وجريرته وهو يلج إليك دجيج مؤمل لرحمته ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمه أم كيف تعلمهم وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهلك لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أتباعها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في رزقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنب به ولا المعروف من فضله ولا مصبر لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أخطأ لولا ما كنت به من تعذيب جاهدين وقضيت به من إهلاك معاندين فجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها
وأنت جلت سماؤك كنت مبتدعا وتتولت بالإنعام متقربا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي والسيد وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت بدي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل كبير أسرته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أزهرته وكل شيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهداء علي مع جواري وكنت أنت الرقيب علي من ورائي والشاهد بما فيها وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر هذي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي
يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وهالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أهوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواري واشدد على العزيمة جواني وهب لي الجد في حجيتي والدوام في الاتصال بهدمتي حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأستاق إلى قربك في المستقيم وأدنو منك دنو مخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم
ومن أرادني بسوء فاريد ومن كادني فكيد اللهم ومن أرادني ومن كادني فكيد اللهم ومن أرادني بسوء فريد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربه منزلة من وأخذهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأتم علي بما تديك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتي وأكرني أسرتي واغفر زلتي فإنك كديت على عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعائي ولمنت لهم إجابة وإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه الدواء
وذكره شفاء وطاعته جنان يا من اسمه الدواء وذكره الشفاء وطاعته جنان يا من اسمه الدواء وذكره الشفاء وطاعته إرهاما وأسمانه الرجاء وسلاهه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يمنى صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Silakan Ustaz. Ya. Selanjutnya kita persilakan Ustaz Adlani untuk mengisi kajian. Dari beliau disilakan. Mari kita mempersilakan beliau dengan sama-sama baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin bil qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Pertama-tama yang saya muliakan Ustaz Ridwan, yang saya muliakan Bapak Eko, Ibu Andi Tenri, dan Bapak Andi Rimba, serta
seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali berkumpul untuk saling menasehati dalam kebenaran. Semoga kita diberi umur yang dipenuhi dengan keberkahan, dan makna keberkahan di sini adalah manusia menggunakan waktu-waktunya untuk senantiasa menyempurnakan dirinya. Karena setiap kali kita menyempurnakan diri, maka tingkatan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin nyata. Dan itulah yang terpenting. Allah dan segala kebijaksanaannya dalam upaya menyempurnakan manusia telah menurunkan dan mengutus para nabi dan rasulnya. Sebagai contoh untuk kesempurnaan manusia, baik dalam makrifat maupun dalam amal-amal dan perbuatan-perbuatan. Pada kesempatan ini saya akan menyinggung persoalan tauhid, ya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Ibu Andi. Sebelumnya saya ingin berikan gambaran bahwa secara umum manusia di dunia ini terbagi dua. Yang pertama, manusia beragama yang meyakini agama. Dan yang kedua, manusia yang tidak beragama, yakni yang tidak meyakini agama, yang dikenal secara umum dengan nama ateisme. Orang yang beragama pun itu beragam jenisnya. Ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ada Buddha, Hindu, dan agama-agama lain. Intinya, agama adalah suatu kumpulan dari doktrin-doktrin yang berhubungan dengan kepercayaan, keyakinan, dan keimanan kepada eksistensi yang namanya Tuhan. Eksistensi sang pencipta alam, sang pengatur alam, dan sebagainya. Bahwa alam ini bukan sesuatu yang tidak tercipta atau tercipta dengan sendirinya. Alam ini, karena dia merupakan ciptaan, maka dia membutuhkan pencipta. Tidak ada satupun realitas yang merupakan ciptaan bisa hadir dengan sendirinya. Yang namanya ciptaan pasti ada penciptanya. Begitulah seterusnya. Dan kalau ditanyakan apakah Tuhan ada penciptanya lagi, ya tidak bisa. Karena ketika kita mengasumsikan bahwa Tuhan adalah pencipta, berarti sudah selesai. Kan tadi kaidahnya setiap ciptaan ada penciptanya. Tidak bisa lagi dikatakan apakah Tuhan adalah penciptanya. Tuhan bukan pencipta, Tuhan bukan ciptaan kok. Dia pencipta. Karena itu tidak ada lagi pertanyaan berkenaan dengan segala ciptaan ada penciptanya. Dan alam ini adalah ciptaan. Karena itu alam adalah memiliki pencipta yang kita sebut dalam bahasa Indonesia dengan nama Tuhan. Yang dalam bahasa Inggris God atau dalam bahasa lain banyaklah. Kita tidak
mempersoalkan nama yang berhubungan dengan itu. Substansinya adalah agama meyakini adanya sang pencipta, sang pengatur alam ini. Dialah yang menciptakan alam ini dan dia pula lah yang mengaturnya. Itu inti dari agama. Kemudian persoalan lain di dalam agama, di samping eksistensi Tuhan, kepercayaan tentang keberadaan Tuhan, ada lagi persoalan yang disebut dengan tauhid. Apa itu? Tauhid adalah suatu keyakinan bahwa sang pencipta itu adalah satu, tunggal, dan esa. Inilah yang membedakan secara khusus Islam dengan agama-agama lainnya. Walaupun secara umum Islam dengan Yahudi memiliki kesamaan. Yahudi itu juga meyakini satu Tuhan. Apakah Kristen yang disebut, yang secara umum dipandang sebagai suatu agama yang berkeyakinan tentang tiga Tuhan yang disebut dengan Trinitas, itu persoalan lain. Karena ada banyak penjelasan dari para sejarawan sendiri, bahkan teolog sendiri, bahwa Kristen pun adalah agama tauhid. Trinitas itu bukan benar-benar tiga Tuhan. Ini persepsi. Nah, tapi kita tidak ada urusan. Apakah mereka seperti itu atau tidak. Intinya, kita kembali bahwa Islam dalam hal ini di samping meyakini keberadaan dan eksistensi Tuhan, juga meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, hanya esa dan bersifat tunggal. Tidak lebih dari satu. Ya. Nah, itulah secara umum seperti itu. Jadi berbagai macam argumentasi-argumentasi yang diajukan oleh berbagai teolog Islam berhubungan dengan tauhid. Secara umum, tauhid itu terbagi tiga. Ada tauhid zat, ada tauhid sifat, ada tauhid perbuatan. Tauhid zat adalah suatu keyakinan bahwa sang pencipta, sang pengatur alam, Allah Subhanahu wa taala adalah tunggal dan esa. Itu tauhid dalam zat. Kita meyakini bahwa pencipta alam ini hanya satu, nggak lebih dari satu. Tidak dua, tiga, dan seterusnya. Hanya satu, tunggal. Begitu pula tauhid sifat. Tauhid sifat adalah suatu tauhid yang meyakini bahwa sifat-sifat Tuhan itu menyatu dengan zatnya. Sifat-sifat Tuhan kan banyak. Ada sifat Tuhan yang maha berilmu, maha mengetahui, maha berpuasa dan sebagainya. Banyak sifat-sifat yang semuanya itu menyatu dalam zat Tuhan, tidak terpisah dari zat. Ini yang disebut tauhid dalam sifat. Ada lagi namanya tauhid di dalam perbuatan. Tauhid di dalam perbuatan adalah bahwa penciptaan, seluruh pengaturan, seluruh kekuatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak meyakini ketiga tauhid ini, yang dalam Islam disebut dengan musyrik. Musyrik adalah
Orang yang menyekutukan Tuhan. Orang yang memandang bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Ada Tuhan-Tuhan lainnya. Yang juga memiliki saham di dalam penciptaan dan pengaturan Tuhan. Pengaturan makhluk. Nah, apakah kita telah sampai pada tauhid zat? Ya. Kita apakah benar-benar meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu? Apa argumentasinya? Apa rasionalisasinya? Karena secara mudah orang bisa memahami bahwa bisa saja Tuhan itu lebih dari satu. Ada Tuhannya manusia misalnya. Tuhan yang menciptakan manusia secara, ada Tuhannya binatang, Tuhan yang secara khusus menciptakan binatang dan mengaturnya. Ada Tuhan binatang, ada Tuhan tumbuhan, ada Tuhan bebatuan, ada Tuhan jin, ada Tuhannya malaikat dan sebagainya. Itu bisa saja. Sebagaimana yang saya tahu ada agama tertentu meyakini hal tersebut. Problemnya kalau banyak Tuhan, berarti banyak juga keinginan. Dan yang kita sebut sebagai Tuhan, ya, sosok yang disebut sebagai Tuhan adalah sosok yang maha sempurna. Berarti kesempurnaannya tak terbatas. Nah, kalau ada banyak Tuhan, berarti Tuhan yang kita pahami dan yakini itu pada hakikatnya tidak maha. Kenapa? Karena dia dibatasi kekuasaannya dan kehendaknya oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Berarti kesempurnaannya pun terbatas. Itu dalil sederhana. Jadi kalau ada yang meyakini bahwa ada Tuhan yang lain, tanyakan saja, apakah Tuhan yang dimaksud itu memiliki sifat maha? Misalnya maha berkehendak, maha mengetahui, maha mengatur, maha kuasa dan sebagainya. Kemahaan itu adalah mengarahkan satu pemahaman bahwa Tuhan itu memiliki kesempurnaan yang tak terbatas. Kalau kita katakan bahwa Tuhan yang maha mengetahui, berarti pengetahuannya tak terbatas. Yang disebut maha itu seperti itu. Kalau kita sebut Tuhan maha kuasa, berarti kekuasaannya tak terbatas. Kalau kita sebut Tuhan maha berkehendak, berarti kehendaknya tak terbatas. Nah, kalau ada Tuhan yang lain, otomatis Tuhan yang lain saling membatasi. Karena dia punya kekuasaan tersendiri. Misalnya, Presiden Indonesia memiliki kekuasaan pada wilayah, seluruh wilayah yang disebut dengan Indonesia. Begitu pula Presiden Malaysia, Presiden Thailand, dan sebagainya. Masing-masing kepala negara ini berkuasa atas wilayah. Berarti kekuasaan Presiden Indonesia ya terbatas, dibatasi oleh wilayahnya sendiri. Dia tidak bisa memerintah ya, atau menerapkan aturan seenaknya kepada rakyat Malaysia, karena itu bukan wilayah. Begitu pula sebaliknya, Presiden Malaysia dibatasi kekuasaannya oleh wilayahnya dan teritorialnya sendiri. Dia tidak bisa memerintah rakyat yang bukan rakyat. Nah, demikian bahwa Tuhan yang kita sebut sebagai Tuhan, sosok yang mencipta alam ini,
itu adalah sosok yang maha sempurna. Ya. Sekali lagi, Tuhan yang kita sebut sebagai Tuhan adalah suatu realitas, suatu sosok, suatu wujud yang maha sempurna. Artinya kalau Tuhan yang kita yakini itu tidak maha sempurna dalam hal ini. Sempurna tapi tidak maha. Maka itu bukan Tuhan. Karena itu kemahaan ini itu sudah menegaskan bahwa Tuhan itu satu. Karena tidak mungkin sesuatu yang maha dibatasi oleh yang maha lainnya. Dan ketika kita menyebut maha, otomatis dia tak terbatas. Dengan demikian, segala sesuatu tidak ada yang bisa menghalangi dan membatasinya. Eksistensi Tuhan tak terbatas. Kenapa tak terbatas? Karena kesempurnaannya tak terbatas. Apapun yang kita bisa nisbatkan kepada Tuhan dalam bentuk sifat-sifat yang sempurna, itu boleh-boleh saja. Itu yang disebut dengan kemahaan tadi. Jadi Allah Maha Sempurna adalah bermakna bahwa segenap dan seluruh sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi Tuhan, itu pasti dimiliki oleh dan tak terbatas. Apapun, misalnya kita mengatakan bahwa Allah itu maha mengetahui. Maka segala jenis pengetahuan yang mesti dimiliki oleh Tuhan secara akal ya, itu pasti dimiliki. Apapun pengetahuan, tidak mungkin Tuhan tidak, misalnya pada tingkat tertentu dia tidak tahu. Misalnya Tuhan tidak memiliki pengetahuan biologi atau fisika atau kimia dan sebagainya. Bagaimana mungkin? Karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan penciptaan itu semua didasarkan pada pengetahuan. Jadi kita sudah insya Allah memahami bahwa salah satu argumentasi yang paling kuat berhubungan dengan ketunggalan dan keesahan Tuhan adalah sifat maha sempurnanya itu. Jadi kalau kita sebut Tuhan yang maha sempurna, itu itu otomatis menegaskan bahwa Tuhan itu hanya satu. Karena kalau kita mengatakan bahwa mungkin saja ada dua Tuhan, ya, berarti kita belum memahami makna kemahaan itu. Kita sebut sebagai Tuhan maha segalanya. Pada saat yang sama kita masih memberikan kemungkinan bahwa ada Tuhan lain, yakni Tuhan kedua dalam hal ini. Berarti kita belum memahami makna kemahaan itu. Bahwa Tuhan itu maha segala sesuatu. Karena kemahaan itu, kata maha, itu identik ya, bahwa menegaskan hanya satu. Hanya satu. Tuhan Maha Kuasa berarti hanya satu Tuhan yang memiliki kekuasaan yang mutlak, tak terbatas, absolut. Demikian pula sifat-sifat lainnya yang sempurna. Oke? Nah, tauhid yang banyak juga dibahas oleh ulama-ulama dalam hal ini adalah tauhid perbuatan.
bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan dalam pengertian bahwa Tuhan yang Maha Mencipta, ya, Maha Mengetahui itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan itu berhubungan dengan realitas yang satu itu. Tuhan Maha Pencipta artinya perbuatannya itu hadir dalam bentuk ciptaan. Tidak mungkin Tuhan disebut Maha Pencipta, tapi kalau tidak ada ciptaannya. Tuhan disebut pencipta karena ada ciptaan, ada perbuatannya. Dan seluruh perbuatan-perbuatan yang lahir dari sifat-sifat Tuhan, itu bersumber dari satu Tuhan. Tuhan Maha mengatur, ya berarti segala pengaturan yang ada di alam ini, itu berhubungan dengan pengaturan Tuhan. Tidak lepas dari itu. Kita harus meyakini sekalipun nampak bahwa yang mengatur segala sesuatu itu bukan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita amati, di balik kepengaturannya dia, itu ada Tuhan yang mengatur. Begitu pula Tuhan Maha Kuasa misalnya. Segala bentuk kekuasaan, segala bentuk kekuatan itu tidak akan mungkin muncul tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah biasa orang-orang tertentu salah memahami. Kalau misalnya kita meminta doa kepada orang lain, doa kepada ulama, ya, dia menyatakan musyrik. Kenapa? Kenapa harus meminta tolong kepada orang lain? Kan ada ayatnya di dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kami menyembah. Ya, dan kepadanya lah kami meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Tuhan kita meminta pertolongan. Jangan kepada ulama. Musyrik katanya. Belum lagi ada ayatnya. La haula wa la quwata illa billah. Dia lupa bahwa ada ayat lain yang menyatakan bahwa kita diseru juga untuk mencari wasilah, perantara. Carilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan juga berkata seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kepadanya harus seluruh manusia meminta pertolongan. Dan pada saat yang sama Allah juga berfirman bahwa memerintahkan kepada kita untuk mencari wasilah, mencari perantara supaya hajat-hajat kita bisa terkabulkan. Tapi semuanya itu karena izin Allah. Semuanya itu izin Allah. Jadi kalau kita meminta pertolongan kepada orang tertentu untuk berdoa, mendoakan diri kita kepada Allah, itu karena perintah Allah. Dan tidak akan mungkin terkabul kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan. Apapun itu. Apapun. Iblis pun kalau tidak diberi kekuatan diberi kekuatan oleh Allah untuk menggoda manusia, dia tidak akan bisa. Segala kekuatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma nanti ada istilah pertanggungjawaban. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu dikemanakan, diapakan, itu perlu pertanggungjawaban. Itu persoalan lain. Intinya bahwa di dalam tauhid perbuatan, sepanjang kita meyakini bahwa segala sesuatu itu bisa hanya terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak musyrik. Tetap sebagai seorang ahli tauhid. Persoalannya kalau kita sedikit saja meyakini bahwa orang itu bisa melakukan sesuatu tanpa izin Allah, maka pada saat itu kita meyakini bahwa pada hakikatnya bahwa ada sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi yang banyak disoroti oleh orang-orang tertentu, kaum Wahabi dalam hal ini, itu tawasul kepada ulama, tawasul kepada kuburan. Ya. Mereka pikir ketika meminta doa ya, di sisi kuburan, itu sama dengan menyembah kuburan. Padahal itu tidak seperti itu. Orang pergi berdoa di samping kuburan, itu wasilah. Karena kita misalnya meyakini bahwa kuburan tersebut, karena dia milik seorang ulama tertentu, itu punya keberkahan tertentu. Dan ulama yang dikuburkan tersebut, itu memiliki makom-makom tertentu. Dan kita meminta supaya ulama tersebut menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah berpikir bahwa ulama atau siapapun yang dikuburkan itu mati dalam pengertian tiada. Dia hanya berpindah alam dan mereka mengetahui siapapun yang datang ke kuburannya. Jadi dalam hal ini, apapun perilaku kita yang berhubungan dengan makhluk, apakah meminta tolong, ya, apakah meminta tolong, itu tidak musyrik sedikit pun. Jika kita meyakini bahwa semua kekuatan yang ada pada makhluk itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tauhid yang paling penting adalah tauhid zat dan tauhid perbuatan. Ini betul-betul perlu dipahami secara benar karena makrifat yang paling tinggi adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan manusia itu terletak pada sejauh mana dia memakrifati Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman makrifat kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu didukung dan disokong oleh apa? Oleh amal-amal soleh kita. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wa 'amalus soleh yarfa'u. Dan kepada Allah kalimat tayyib. Kalimat tayyib ini dimaknakan oleh para mufassir tauhid. Kepada Allah lah tauhid itu akan sampai. Tapi yang mengangkat sampainya atau yang mengantarkan tersampainya kalimat tauhid itu adalah amal-amal soleh. Jadi kalau kita memiliki keimanan, ma'rifat yang tinggi kepada Allah, tapi tidak beramal soleh, maka pengetahuan kita kepada Allah, ma'rifat kita kepada Allah, itu tidak terlalu bermakna, karena tidak sampai kepada Allah. Sampainya itu perlu dukungan dari amal soleh. Amal soleh ini yang berhubungan dengan apapun, sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan baik lainnya yang dipahami atau yang diyakini oleh akal dan agama. Karena itu yang bisa mengantarkan manusia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada ilmu, yakni ilmu tentang Allah. Yang kedua adalah amal. Ilmu dan amal pada hakikatnya dua sayap manusia. Kalau orang mau terbang harus memiliki dua sayap. Burung yang tidak memiliki dua sayap, hanya satu sayap, tidak terbang, tidak bisa terbang. Nah, begitu pula manusia. Manusia untuk sampai kepada Allah secara sempurna itu membutuhkan dua sayap. Sayap yang pertama adalah ilmu. Sayap yang kedua adalah amal.
dan jangkauan atau tingginya terbangnya manusia itu sangat bergantung pada ilmu, sangat bergantung pada ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ma'rifatnya, maka kemampuan terbangnya itu semakin jauh. Walaupun orang tersebut amalnya rendah, sedikit. Tapi sedikitnya itu yang pasti harus dalam pengertian soleh, amal soleh, amal yang baik. Amal yang baik, walaupun sedikit, tapi ma'rifatnya sangat tinggi dan luas, itu memiliki daya terbang yang sangat jauh sekali. Karena itu, yang pertama-tama dikehendaki pada kita, Allah menghendaki manusia supaya mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari ma'rifat setinggi-tingginya. Banyak hadis yang berhubungan dengan ini, di mana Rasulullah bersabda, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Carilah pengetahuan dari ayunan sampai liang lahat. Jadi kata menuntut ilmu itu tidak ada berhenti. Manusia tidak mengenal, ya manusia sempurna ya, tidak mengenal kata berhenti di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena objek yang kita ingin selami adalah Allah itu sendiri yang wujudnya tak terbatas. Jadi pengetahuan kepada Tuhan pun bersifat tak terbatas. Karena itu menuntut ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tak terbatas pula. Demikian mungkin pengantar dari saya kembalikan kepada Ibu Andi Tenri. Kalau ada yang ingin bertanya atau ini untuk share dan sebagainya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita sekarang ada di sesi tanya jawab dan udah ada yang bertanya di room chat. Mengapa dalam Al-Quran sering Allah berfirman, kami sebagai kata ganti yang dinisbahkan kepadanya, padahal Allah itu tunggal. Oke Bu, terima kasih. Jadi sebenarnya kami di situ bukan menegaskan kami banyak Tuhan. Jadi Allah menyatakan kami di situ itu berhubungan dengan seluruh sistem yang berhubungan dengan sesuatu itu. Jadi misalnya di dalam penciptaan itu malaikat juga terlibat di dalam penciptaan. Ya. Malaikat terlibat dalam penciptaan. Di alam materi dalam penciptaan manusia misalnya membutuhkan apa? Membutuhkan seorang ayah, seorang ibu. Jadi untuk menghormati peran-peran yang kecil itu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami. Jadi tidak bermakna kami di situ adalah tim ya. Misalnya tim Tuhan ada di situ ABC gitu. Tuhan ABC yang mencipta atau mengatur alam. Itu hanya mata rantai sebab akibat. Jadi misalnya Allah sebagai sebab pertama, kedua itu misalnya malaikat, ketiga terus ke bawah itu makhluk-makhluk lainnya yang terlibat secara langsung dengan penciptaan. Gitu. Terima kasih Ustaz. Ada satu lagi dari Pak Ali. Jika Tuhan tidak berbatas, lalu kenapa Tuhan tidak berwujud? Bukankah sangat mudah Tuhan mewujudkan dirinya sendiri? Sebagaimana Allah cukup mengatakan kun fayakun, maka terciptalah alam semesta. Ya betul. Jadi dari satu sisi memang Allah bisa.
bisa mewujudkan sesuatu tanpa melibatkan faktor-faktor lain. Tapi di dalam penciptaan, faktor-faktor itu merupakan sesuatu yang bagian dari penciptaan itu. Bagian dari penciptaan. Jadi kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala itu tetap masuk dalam kerangka proses. Cuma ada istilahnya cepat atau lambatnya saja, gitu kan? Cepat atau lambat. Jadi kun fayakun tidak bermakna tidak ada proses, ada proses. Cuma saking cepatnya itu sedemikian sehingga itu terwujud. Itu di luar daripada kecepatan yang bisa dibayangkan oleh manusia. Nah, tapi tetap melibatkan unsur sebab dan akibat itu, mata rantai itu. Tanpa mata rantai itu tidak mungkin bisa tercipta sesuatu. Misalnya, apakah sesuatu yang ada di alam materi bisa langsung muncul tanpa ada mata rantai sebab-sebab yang ada di atas? Itu nggak mungkin. Tapi itu bagian dari satu proses yang tak terhindar gitu. Jadi kun fayakunnya Tuhan itu sedemikian cepat proses itu, sama dengan mukjizat para nabi. Mukjizat para nabi itu tetap tidak bisa dikatakan dia keluar dari hukum atau sunnatullah. Dia tetap bagian dari itu, cuma ada pada wilayah percepatan proses. Sedemikian sehingga manusia pun tidak bisa menyaksikan proses itu. Mungkin begitu. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Masih ada lagi, silahkan. Silahkan di-unmute. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak ada lagi, Ustaz. Jadi, ya, mohon ditutup dengan doa atau silakan. Ini Bu, masih ada pertanyaan. Lalu Allah, kenapa tadi ada? Oh, lalu kenapa Tuhan tidak mewujudkan dirinya? Maksudnya tidak mewujudkan diri apa? Maksudnya tidak menampakkan diri gitu di dunia ini, di alam ini? Atau gimana maksudnya? Mungkin maksudnya kenapa Allah tidak menampakkan diri. Ya. Oh, kenapa tidak mewujudkan diri di dalam hidup ada berapa Siwa dan Wisnu dan lain-lain. Ustaz. Jadi begini, wujudnya Tuhan itu sangat luas dan sangat besar. Nah, kalau Tuhan menampakkan dirinya, manusia yang tidak mampu melihat segenap realitas. Jangankan Tuhan, Bu Andi, ya, yang wujudnya sangat besar, sangat luas, kita tanyakan kepada manusia, apakah pernah manusia menyaksikan batas alam semesta itu? Coba tanyakan ilmuwan. Pernah nggak ilmuwan menyaksikan, melihat dengan instrumen yang canggih sekarang ini, batas alam semesta? Kalau kita bayangkan misalnya alam materi itu punya batas. Ya, di mana batasannya? Pernah nggak kita ke situ? Kalau kita tidak pernah menyaksikan itu, dan tidak akan mungkin bisa, bagaimana sosok yang menciptakan itu? Pasti lebih besar dari itu. Jangan sampai kita memandang Tuhan itu kecil seperti manusia. Tapi ciptaannya luas, nggak mungkin. Ciptaan Tuhan tak terbatas maksudnya saking luasnya. Nah, wujudnya Tuhan pun sangat luas sekali, sangat besar sekali. Makanya disebut selalu di dalam salat kita katakan Allahu Akbar. Akbar itu apa? Allah maha besar di situ apa? Dari sisi wujudnya, dia sangat besar. Dan dari sisi sifatnya, nggak bisa disifatkan secara total.
Kalau Tuhan yang dalam bahasa orang lain ya, dalam bahasa sufi menampakkan dirinya, itu dia menampakkan dirinya dalam sosok-sosok tertentu, misalnya memanifestasikan dirinya dalam wujud manusia, tapi bukan Tuhan itu. Wisnu atau apa segala yang menurut Hindu itu Tuhan, kalau dia terbatas dalam sosok manusia bukan Tuhan, karena sosoknya terbatas. Ketika terbatas, otomatis kesempurnaannya terbatas. Karena itu mustahil ya, manusia bisa menyaksikan Tuhan dengan mata kepala. Makanya tidak akan pernah bisa kita katakan kepada ateis, ini Tuhan. Gitu. Kan Tuhan, ateis selalu menyatakan, mana Tuhan? Mana Tuhan? Dia katakan, di mana Tuhan? Sebenarnya dalam pembahasan filsafat, Tuhan itu tidak bertempat. Dialah yang menciptakan tempat. Tuhan, kalau di kata mana Tuhan itu kan menunjukkan tempat. Sementara Tuhan itulah yang menciptakan tempat. Bukan berada di dalam satu tempat, bukan berada di dalam tempat, di dalam suatu ruangan, sehingga kita bisa menyatakan di mana Tuhan. Itu penjelasan yang lebih filosofis, tapi mungkin tidak terlalu ini. Intinya bahwa manusia, makhluk yang wujudnya terbatas ini, mustahil bisa menampakkan, melihat, menyaksikan secara langsung realitas Tuhan yang sangat luas dan besar itu. Jangankan Tuhan, batas alam semesta saja itu belum pernah manusia saksikan. Padahal di dalam filsafat itu ada 3 tingkatan alam. Ada alam akal, ada alam misali, alam barzah, ada alam materi yang kita hidup sekarang. Ya mungkin Bu itu. Andi. Makasih Ustaz. Silahkan kalau masih ada lagi. Sudah tidak ada kali Ustaz. Iya. Bisa ditutup dengan doa Ustaz. Oh ya, doa saja Bu ya. Kesimpulannya, pembahasan kita malam ini bahwa wujud Tuhan tak terbatas, sedemikian sempurnanya sehingga tak seorang pun bisa menjangkaunya secara komprehensif. Mari kita fokuskan hati kita berdoa pada malam ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma rzuqna nuran fi basarina wa basiratan fi dinina wa yaqinan fi qalbina wa ikhlasan fi amalina wa salamatan fi dinina wa wasi'atan fi rizqina wa barakatan fi hayatina wa afiyatan fi jasadina. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan. Allahumma tahhir qulubana min kulli dhanbin wa minasyirkil khafi qabla maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sucikanlah hati kami dari segala dosa dan dari segala kesyirikan yang tersembunyi sebelum Engkau wafatkan kami, ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah akal kami, sempurnakanlah hati kami, sempurnakanlah akhlak kami sebelum Engkau wafatkan kami. Karena kesempurnaan akal dan kesempurnaan akhlak adalah tujuan penciptaanmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Ya Allah, tetapkanlah hati kami
di atas jalan agamamu hingga akhir hayat kami, ya Allah. Karena kesempurnaan kami sangat bergantung pada agamamu, ya Allah. Jangan sampai, ya Allah, Engkau wafatkan kami. Engkau wafatkan kami dalam keadaan tidak beragama, dalam keadaan tidak dan jauh dari agama, ya Allah. Ya Allah, tetapkan kami agama bagi kami hingga akhir hayat kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih Ustaz. Ya, Pak Andi, sehat Pak Andi? Lama nggak ketemu. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. sudah dingin sekali di sini. Oh, di mana Pak Andi? Di Moskow, di Moskow. Oh, itu gimana itu? Pertempurannya Armenia, ya? Armenia, Azerbaijan. Ah ya. Wah. Kita bisa perang. Sudah berapa lama di Moskow Pak Andi? Hampir 1 tahun. Oh sudah, oh hampir gitu. 1 tahun. Alhamdulillah. Karena apa namanya PSBB-nya Rusia. Oh ya, oh ada karena problem COVID ya, Pak Andi ya. Ya Allah, semoga cepat selesai dan bisa. Ya. Sama-sama Ustaz. Balik lagi Pak Andi ketemu keluarga. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu Andi.